Rizwan Ahmed, Present, sir. Faria Haidar, Present, sir. Nafisa Anjum, স্যার নাফিসা হচ্ছে রাস্তায় আছে, হসপিটাল থেকে বাসা যাচ্ছে, বলতেছে জয়েন করার ট্রাই করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। সাইয়েদ কামরুল, Yes, sir. মাহমুদুর রহমান, Yes, sir. আলভি, Yes, sir. ফয়াজ, Yes, sir. জুবায়ের আহমেদ, Yes, sir. তাহমিদ নেওয়াজ, Present, sir. আরিফিন আবির, মাহিদুল আরিফিন আরবির, মারুফ হোসেন, Yes, sir. তানজিলুল হক, Yes, sir. জান্নাতুল ফিরদাউস, Yes, sir. ইমরান হোসেন, Yes, sir. মানবেন্দ্র, Yes, sir. মাহবুব হোসেন। Yes, sir. তোমাদের মাইক্রোফোন গুলো ঠিক করা উচিত। মেহেদি হাসান, রাব্বি হাসান, Present, sir. হৃদয়, Yes, sir. আশিক আহমেদ, Yes, sir. বিলাল হোসেন, Present, sir. শারমিন জামাল, Yes, sir. নাজমুস সাকিব, Yes, sir. আলামিন, Yes, sir. রিয়াদ আহমেদ, Yes, sir. উমাম রফিক, Present, sir. শাহির সাকিব। Present, sir. অলরাইট, কোথায় ছিলাম? শাহির সাকিব আছে না? Yes, sir. So Present, our sir. absents are Mehdi Hassan Abir. Is he present? No. And then Afia and Mahir Faisal. Okay. Do you want to participate the class quiz right now or after some discussion? স্যার এখন দিলেই ভালো হয় স্যার। এখন দিলে ভালো হয়। স্যার এখনই ভালো স্যার। এখন দিলে ভালো হয় না? All right. So try to log in into the LMS. LMS login করো। All right, your time is আমি এটা অন করে দিচ্ছি। তোমাদের সময় হচ্ছে 15 মিনিট, 15 minutes. There are 13 questions, MCQ questions, and time is 15 minutes. After 15 minutes, I will close the quiz. So you have to start right now. You cannot delay. You can refresh the page and you can see quiz 2, transient response, chapter 4. Can you see it? Yes, sir. All right. স্যার নেক্সট পেজে গেলে কি আগের পেজে আবার ব্যাক করা যাবে?
You can use the navigational panel that you can see on the right side. Okay. There is a navigation panel on the right side. So time 20 minutes দেখাচ্ছে। Please complete it within 15 minutes. আমি টাইমটা কমিয়ে দিচ্ছি। টাইম কিন্তু 15 মিনিটস, হ্যাঁ আমি টাইমটা কমিয়ে দিচ্ছি কারণ ওখানে আমি একটু বেশি দিয়ে ফেলেছি, এত লাগবে না আর কি আশা করি। স্যার সার্ভারের মধ্যে সমস্যা পাচ্ছি না। Sorry, can you say it again? কি পাচ্ছ না? স্যার নেক্সট পেজ যাচ্ছেই না, কোশ্চেন চেঞ্জ হচ্ছে না স্যার, লোডিং দেখাচ্ছে শুধু। তুমি ওই রাইট যে প্যানেলে আছে, রাইট সাইডে যে প্যানেলটা আছে নেভিগেশন প্যানেল, ওখানে ক্লিক করলে কিছু হয়? না হলে আবার লগ ইন করো, নতুন করে লোড করো। ব্যাক, নেভার ক্লিক দা ব্যাক বাটন, ঠিক আছে? ব্রাউজারের যে ব্যাক বাটন আছে ওটা কখনো ক্লিক করবে না কেউ, কখনো কোনো ইএলএমএস পরীক্ষায় ব্যাক বাটনটা ক্লিক করবে না, ইউ উইল বি ইন ট্রাবল। জি বলো।
স্যার কোশ্চেনের অ্যান্সার স্যার দশমিকের পর স্যার কত ঘর পর্যন্ত দিব স্যার? আমি ওরকম মানে অনেক ঘর আসে ওরকম কোনো আনসার তো দেই নাই। ওরকম কোনো কোশ্চেন আসলে করা হয়নি, একটু খেয়াল করো।
Please watch your time. স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, একটু জোরে বলো। স্যার, যেগুলাতে টাইম বের করতে বলা হয়েছে সেখানে কি ইউনিট সেকেন্ড দিয়ে দিব নাকি শুধু ভ্যালুটাই দিয়ে দিব? ভ্যালুটা দিল। ওকে স্যার। তোমাদের সময় তো শেষ। How much time is remaining that is shown in the screen? 1 minute, sir. 2 minutes, sir. 2 minutes 51 seconds. Means you have started late. You will not get that much time.
All right, I think your time is over. We should start our class right now. Okay, can we start? I think it's over right now. Yes, sir. All right, so let's continue. Today we'll finish chapter 4. In our last class, we have studied how the pole location affects the transient response. The transient response is characterized by 3 basic parameters: peak time, settling time, and overshoot. We have seen how this can be calculated from the location of poles, and the location of poles is defined by zeta, omega n, sigma d, and omega t, right? If we know any 2 of these, we know all the other parameters. All right, so today we will discuss what will happen if there is additional poles. Okay, so today our topic is, we have, for example, we have a second order system, s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. We have this type of system. For example, we are assuming a constant on the numerator, and now we are interested to know what will happen when there is any additional pole. That means we have this kind of expression in the denominator. We have it, but in addition to that, we have something else. For example, s plus alpha. We have an extra pole in the denominator. All right. So what will happen in this case? So if we see in the complex plane, in the previous case we have only 2 complex pole, but in this case we have 2 complex pole and a real pole, which is located, for example, at minus alpha. Okay, and this complex pole has a real axis component, which is sigma d, and imaginary axis component, which is omega d. But here we can see that we have an additional pole. এই পোলটা আমাদের অতিরিক্ত। Now the question is, can we use the formulas that we derived for second order system? এটা কি সিস্টেম? Purely second order. Purely second order. কিন্তু এটা কি? Third order, right? So the question is that, can we use the second order formula like peak time, settling time, and overshoot? Can we use them in the case of third order? কেউ কি গেস করতে পারছো? কেউ গেস করবা? Okay, in purely mathematical sense we cannot, but we can see that depending on the location of this alpha, we can use them. If this alpha is far from the sigma d, এই যে থার্ড পোলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি s প্লাস আলফা, এটা যদি কি হয়, সিগমা d এর তুলনায় অনেক দূরে অবস্থান করে, okay, if it is located far from sigma d, সিগমা d এর তুলনায় এটা যদি অনেক দূরে অবস্থান করে, তাহলে আমরা এই ফর্মুলাগুলো আগের মতোই ব্যবহার করতে পারবো, এবং এগুলো দিয়ে যে ভ্যালুস গুলো আমরা পাবো, the values we will get through them will be accurate.
will be mostly accurate. আমার কথাটা কি বুঝাতে পেরেছি? এই ফর্মুলাগুলো কিসের জন্য? সেকেন্ড অর্ডারের জন্য, রাইট? সেকেন্ড অর্ডারের জন্য। এখন আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে থার্ড অর্ডারে এগুলো ইউজ করতে পারবো কিনা। আনসারটা হচ্ছে ইউজ করতে পারবো যদি if this alpha location is far from sigma d, sigma d এর তুলনায় এটা যদি যথেষ্ট বড় হয়। Is that clear? Yes, sir. So আমরা তোমাদেরকে একটা thumbs rule দিব, that is if the alpha is greater than or equal to 5 sigma d, আলফাটা যদি সিগমা ডির তুলনায় 5 গুণ বড় হয় মিনিমাম, তাহলে আমরা বলবো, আমরা কি বলবো? We can use this formula এবং এটাকে আমরা বলছি second order approximation is valid. Second order approximation is valid. এটা আমরা বলছি। এটা ভ্যালিড হওয়ার অর্থ কি? মানে এই থার্ড অর্ডারটাকে আমরা সেকেন্ড অর্ডার হিসেবে ট্রিট করতে পারবো। We can consider it as a second order and we can use these formulas. আমরা এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করতে পারবো। Is it clear? আচ্ছা, তাহলে ফর্মুলাগুলোর মধ্যে এই যে এখানকার যে যেটা আছে, এখানকার যে ওমেগা এর আছে, এগুলো ইউজ করব। ঠিক আছে? মোট কথা এই কমপ্লেক্স পোলের করেসপন্ডিং যে তোমার পলিনোমিয়ালটা আছে, সেই পলিনোমিয়াল থেকে যে ভ্যালুসগুলো আমরা পাবো সিগমা ডি, ওমেগা ডি অর জিটা ওমেগা এন, ওই ভ্যালুগুলো দিয়েই টিপি, টিএস, ওএস এগুলো ক্যালকুলেট করব এবং ওগুলো আমরা দেখব মোটামুটি কারেক্ট হবে কখন? যদি এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করে, সিগমা আলফা ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 5 সিগমা ডি। আমার কথাটা বুঝাতে পেরেছি? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. So in general, in strictly mathematical, এখানে আচ্ছা, এখানে শুরুতে আমাদের একটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া হচ্ছে, যখন এই থার্ড পোলটা যদি খুব সিগমা ডির জিটা ওমেগা এন বা সিগমা ডির যদি খুব কাছাকাছি হয়, তখন আমার সিস্টেমের রেসপন্সটা যথেষ্ট কি হবে? চেঞ্জ হবে। এটা হচ্ছে আমার পিওরলি সেকেন্ড অর্ডার। দেখো, এটা হচ্ছে অরিজিনাল সেকেন্ড অর্ডার, এখানে কোনো থার্ড পোল নাই, কেস 3। আর কেস 2টা হচ্ছে থার্ড পোল আছে কিন্তু এটা দূরে, এটা ফার। আর কেস 1টা হচ্ছে থার্ড পোল আছে কিন্তু ভেরি নিয়ার। এখন আমরা এই তিনটা সিস্টেমের রেসপন্সটাকে কম্পেয়ার করব। কম্পেয়ার করলে দেখব, কম্পেয়ার করার আগে আমরা এখানে একটা ম্যাথমেটিক্যালি একটা ডেসক্রিপশন আমরা দেই। যখন তোমার আলফা আর এর ভ্যালু বেশি হবে, দেখো আলফা আর যত বেশি হবে, এই ডি এর ভ্যালুটা পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করার পর যে ডি এর যে ভ্যালুটা পাবো, রেসিডিউ পাবো, এটা কম হবে। এটা তোমরা বুঝতে পারছো এটা কোথা থেকে আসছে? এটা আসছে ওই যে সিএস আউটপুটের যে ক্যালকুলেশন, হুইচ ইজ আরএস ইনটু জিএস। ঠিক আছে? আরএস এর মধ্যে 1/s ছিল আর জিএস এর মধ্যে ওই যে তিনটা পোল, দুটো কমপ্লেক্স পোল আর একটা রিয়েল পোল। সো পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করলে আউটপুটের এরকম একটা আমরা এক্সপ্রেশন আমরা পাবো, যেখানে এই এক্সপ্রেশনের মধ্যে থার্ড পোলের ইফেক্টটা এখানে থাকবে। তো থার্ড পোলের করেসপন্ডিং এই ডি বাই 1 প্লাস এস প্লাস আলফা আর এই জিনিসটা থাকবে, এবং থার্ড পোলের করেসপন্ডিং এই টার্মটা টাইম ডোমেনে থাকবে। এটাকে ইনভার্স ল্যাপ্লাস করলে এই টার্মটা অতিরিক্ত রেসপন্সের মধ্যে থাকবে। এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে আলফা আর এই টার্মটা যত বাড়বে, মানে এই টার্মটা যত বাড়বে, এটার ভ্যালুটা যত বেশি হবে, ডি এর ভ্যালুটা তত কম হবে। ডি এর ভ্যালু যদি কম হয়, এখানে খেয়াল করো, ডি এর ভ্যালু, লুক এট দিস টার্ম, এক্সপোনেনশিয়াল টার্ম। ডি এর ভ্যালু যদি কম হয়, এই টার্মটা উইক হবে। এই টার্মটা কি হবে? উইক হবে। আর আলফা আর ভ্যালুটা যত বড় হবে, এক্সপোনেনশিয়াল টার্ম উইল ডিক্রিজ ভেরি ফাস্ট। এক্সপোনেনশিয়াল টার্মটা কি খুব দ্রুত ডিক্রিজ করে যাবে।
সো এটা আমরা গ্রাফিক্যালি এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে দেখো কেস 2 তে দেখো কেস 2 এন্ড কেস 3, কেস 1, হ্যাঁ কেস 1 এ ওই যে d into e to the power alpha আর দেখো এখানে দেখো কেস 1 কোনটা? কেস 1 হচ্ছে যেখানে আলফাটা অনেক দূরে, ঠিক আছে, আলফাটা অনেক দূরে। এখন দেখো এটা কিন্তু এখানে d এর ভ্যালুটা বড়, কেস 1 এ d এর ভ্যালুটা অনেক বড়, আর এই এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভটা খুব স্লোলি ডিকে করবে, স্লো ডিকে। আচ্ছা, কেস 2 এর ক্ষেত্রে দেখো, কেস 2 এর ক্ষেত্রে d এর ভ্যালুটা অনেক ছোট, আলফা এর ভ্যালুটা বড়। আলফার বড় হওয়ার কারণে এইখানে এটা খুব ফাস্ট ডিকে করবে, খুব দ্রুত এটা ডিকে করে 0 হয়ে যাবে। মোট কথা এই d এর টার্মটা কুইকলি এটা 0 দিকে আগাবে, কেস 2 এর দিকে খুব দ্রুত আগাবে আর কেস 1 এর দিকে স্লোলি আগাবে। সো হোয়াট ডাজ ইট মিনস? এখন দেখো এই d এর টার্মটা আমার অরিজিনাল রেসপন্সের সাথে কি হচ্ছে, যোগ হচ্ছে না? জি স্যার। এটার সাথে এটা কি হচ্ছে, নতুন এই পোলটা আসার কারণে এই d এর টার্মটা উৎপন্ন হয়েছে। সো নাও ইট ইজ বিং অ্যাডেড উইথ দ্য অরিজিনাল সেকেন্ড অর্ডার রেসপন্স। কোন অরিজিনাল সেকেন্ড অর্ডার রেসপন্স হচ্ছে এটা কেস 3, এই যেটা এটা হচ্ছে অরিজিনাল সেকেন্ড অর্ডার রেসপন্স। এখন এই কেস 3 এর সাথে রেসপন্সের সাথে এই কেস 2 এর ওই যে নিচের যে টার্মটা d into e to the power minus alpha t, এটা যদি যোগ হয়ে দেখো এটা যদি যোগ হয় তাহলে আমরা কেস 1 পাবো। এই যে এটা হচ্ছে কেস 1 আর এটা হচ্ছে কেস 2। কেস 1টা কোনটা? কেস 1টা যখন আলফাটা খুব কাছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা এখন তোমাদেরকে একটু কোশ্চেন করতে চাই, which case is more affected by the third pole, case 1 or case 2? কেস 1 এবং 2 দুটোর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, d into e to the power minus alpha t এই টার্মটা অ্যাড হচ্ছে। This term is being added to the original response which is case 3, ওইটার সাথে অ্যাড হয়ে নতুন করে কেস 1 এর রেসপন্স তৈরি হচ্ছে, কেস 2 রেসপন্স তৈরি হচ্ছে। তোমরা ছবিতে দেখতেই পাচ্ছ which one is more affected, which one is quite deviated from the original case 3? কেস 1। রাইট, কেস 1টা সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড। ওকে, এটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? কেস 1টা সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড, মোর এফেক্টেড। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? কেস 2টাও এফেক্টেড বাট লেস। কেস 2টা কোনটা? কেস 2টার ক্ষেত্রে পোলটা কোথায় আছে? একটু দূরে আছে। আর কেস 1 এর ক্ষেত্রে পোলটা কোথায় আছে? সিগমাটির কাছে আছে। এটাই হলো পার্থক্য। তাহলে আমরা একটা সামারি করতে পারি, when the pole is near the sigma d the effect is higher, when the pole is far from the sigma d the effect is less. Is that clear? পোলটা যত কাছে থাকবে এফেক্টটা বেশি হবে, দূরে থাকলে এফেক্টটা কম হবে। Is that clear? Yes, sir. ঠিক আছে, তার মানে কাছে থাকলে সেকেন্ড অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশন ভ্যালিড হওয়া সম্ভব হবে না, কারণ তখন এটা রেসপন্সটা সিগনিফিকেন্টলি অরিজিনালটা থেকে কি হচ্ছে, ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। সো অরিজিনালের যে ইকুয়েশন সেটা আর এখানে খুব বেশি খাটবে না। আর যখনই এটা দূরে নিয়ে যাওয়া হবে পোলটাকে, তখন এটা অরিজিনাল রেসপন্সের মতোই হয়ে যাবে, যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কেস 2টা অরিজিনালের খুব কাছাকাছি। তখন সেকেন্ড অর্ডারের যে ফর্মুলা দিয়ে আমরা ভ্যালুসগুলো বের করব সেটা কারেক্ট হবে। আমরা বলবো যে সেকেন্ড অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশন ইজ ভ্যালিড। এনি কোশ্চেন আপ টু দিস পয়েন্ট? ঠিক আছে, আচ্ছা। সো এখানে সামারিটি এখানে লাল কালি দিয়ে দেখো লেখা আছে, দ্য মোর এ পোল ক্লোজার টু কমপ্লেক্স পোল দ্য হায়ার
its effect on the transient behavior make the system slower. ও এই সিস্টেমটাকে এটা কিন্তু স্লো করে দেয়, ঠিক আছে? স্লো কেন করে দেয় তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, কেস 3 তে পিক টাইমটা অনেক পরে আসছে, সো ইট বিকাম স্লোয়ার। পিক টাইম বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে সিস্টেমটা স্লো হয়ে যাওয়া, মানে পুরো কার্ভটা ডান দিকে শিফট করছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তোমরা একটা পোলকে, তোমরা এটা ল্যাব এক্সপেরিমেন্ট 3 তে দেখবা, এই থার্ড অর্ডারের পোলটাকে যত সিগমা ডির কাছে নিয়ে আসবা তত অরিজিনাল রেসপন্সটা ডান দিকে শিফট করবে, ঠিক আছে? গ্রাজুয়ালি ডান দিকে শিফট করবে। অলরাইট, সো আমরা বলবো if a system with additional pole can be approximated as second order system if alpha r is greater than or equal to 5 sigma d. এটা আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব। It means that we can use the formula for second order system. These are the formulas. Now let's get into some examples. So এখন আমরা example দেখি। This is the original second order system. There is no third pole, only complex poles here in this case. Now this system has an additional pole at -10 and this system has an additional pole at -3. Which of these two can be approximated as a second order system and which was cannot be? আমাদের ক্রাইটেরিয়া কি? হোয়াট ইজ আওয়ার ক্রাইটেরিয়া? সেকেন্ড অর্ডার হতে পারবে কি পারবে না, এটা ক্রাইটেরিয়াটা কি মনে আছে? পোলটা যদি সিগমা ডির কাছে থাকে তাহলে সেকেন্ড অর্ডার হচ্ছে স্যার গ্রেটার দেন হতে অর পারবে ইকুয়াল না। টু 5 সিগমা ডি। সিগমা। এখন তোমাদেরকে এখানে দেখতে হবে যে সিগমা ডির ভ্যালু কত। এই দুই ক্ষেত্রে সিগমা ডির ভ্যালু কত? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ সিগমা ডি? এই তোমরা না পরীক্ষার প্রিপারেশন নিয়েছো আজকে, বলার কথা। সিগমা ডি 2 এই যে এখানে এখানে কি আছে? এটা ভ্যালিড হবে স্যার, আর সেকেন্ড মানে থার্ড এখানে কি আছে? এটা কি 2 সিগমা ডি 4 জিটা ওমেগা n। ওমেগা। আচ্ছা, এখানে জিটা ওমেগা n মানে কি? সিগমা ডি। তাহলে এখানে 2 সিগমা ডি আছে, তাহলে সিগমা ডির ভ্যালু কত? 2 স্যার। 2। এত কষ্ট হচ্ছে তাও একজন বলতে পারলা। দুই ক্ষেত্রেই সিগমা ডির ভ্যালু হচ্ছে 2। Is that clear? Now what is the value of alpha r? 10 এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আলফা 10, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আলফা r 3. Now in which case this condition is satisfied? উপরের কন্ডিশন T2 স্যার। First case, right? So it is, so in this case this can be approximated as second order. In this case it cannot be approximated as second order. Is that clear? এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি alpha r is less than 5 sigma d, right? Second case. So এটা কিন্তু second order approximation করা যাবে না, ঠিক আছে? কিন্তু উপরেরটা দেখো, উপরেরটা কিন্তু আলফার কি, alpha r is equal to 5 sigma d, right? So এটা approximate করা যাবে। Is that clear? Is it clear up to this point? Okay, if it is clear, let's move on. এখানে একটা ছবি দেখানো আছে, C1 টা হচ্ছে অরিজিনাল, C2 টা অ্যাপ্রক্সিমেট করা যাবে এবং এটা C1 এর খুব কাছাকাছি, আর C3 টা একটু
সিগনিফিকেন্টলি চেঞ্জ হবে রেসপন্সটা। সো C3 এর যে পিক টাইম সেটলিং টাইম আমরা পাবো সেকেন্ড অর্ডার ফর্মুলা দিয়ে, সেটা কোয়াইট ডিফারেন্ট হবে। ওকে, system with additional 0. Now we will consider the case of 0. If there is a additional 0 in the system, what will happen? We'll talk about that. Similar to the pole, এখানে এটা আমি একটু ভুল লিখেছি, আসলে এটা 0 হবে, ঠিক আছে, এটা আমি একটু ভুল লিখে ফেলেছি। আচ্ছা, এখন তো এটা কারেক্ট করার সুযোগ নাই। আমরা প্রিভিয়াস একটু আগে দেখেছি একটা পোলকে যত কাছে আনা হয়, কার কাছে, সিগমা ডির কাছে আনা হয়, তত ইফেক্টটা বেশি, রাইট? এটা দেখেছি না? জিরোর ক্ষেত্রে আমরা একই জিনিস অবজার্ভ করব, সেম অবজারভেশন। এখানে যদি সেকেন্ড অর্ডার পোল থাকে, কমপ্লেক্স পোল, একটা জিরোকে যত আমরা গ্রাজুয়ালি সিগমা ডির কাছাকাছি নিয়ে আসবো, এটার এফেক্টটা তত বেশি হবে। এটার এফেক্টটা কি হবে? তত বেশি হবে। That means the response will change significantly when the 0 is very close to sigma d, and it will not be changed much if the 0 is far away from sigma d. Is that clear? Basic principle ta ager moto. Is that clear? যদি ক্লিয়ার হয়, এখন দেখো আমরা এখানে একটা গ্রাফ দিচ্ছি, এখানে দেখা যাচ্ছে নো জিরো, যেটা এই পাশেরটা, হ্যাঁ, নো জিরো মিন্স অরিজিনালটা, এটা হচ্ছে অরিজিনাল রেসপন্সের সাথে, অরিজিনাল মানে হচ্ছে এই টার্মটা নাই, এটা অ্যাবসেন্ট, এটা না থাকা মানে হচ্ছে অরিজিনাল। এখন আমরা যদি এটা -10 এ একটা 0 বসাই, খেয়াল করো -10 এরটা সবচেয়ে কাছাকাছি, -10 এরটা, এখানে আমরা তিনটা এক্সপেরিমেন্ট করছি, -3, -5, -10। এখানে এই পোল দিয়ে না, এখানে 0 দিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করছি, 0 দিয়ে, নট পোল। ওকে, আমরা 0 এড করছি এখানে, 0। সো আমরা দেখবো -10 যেটা, এই 0টা সবার চেয়ে দূরে, দিস ইজ দ্য farmost location. So -10 এর যে রেসপন্স, সেটা দেখবো অরিজিনালের সবচেয়ে কাছাকাছি। আর এই 0টা যত কাছাকাছি আসছে সিগমা ডির, দ্যাট মিন্স আস্তে আস্তে এটাকে আমরা -5 এ নিয়ে আসছি, -3 নিয়ে আসছি, যত কাছে নিয়ে আসবো তত রেসপন্সটা ডিফারেন্ট হবে। এবং আমরা খেয়াল করছি যে অরিজিনাল রেসপন্সটা গ্রাজুয়ালি বাম দিকে শিফট করছে, ইটস বিং শিফটেড টুয়ার্ডস লেফট when the 0 is brought near. 0টাকে যত কাছাকাছি সিগমা ডির কাছাকাছি নিয়ে আসছি, তত অরিজিনাল রেসপন্সটা চেঞ্জ হচ্ছে, এবং এটা চেঞ্জ কোন দিকে হচ্ছে, এটা শিফট হয়ে, রেসপন্সের কার্ভটা শিফট হয়ে বাম দিকে চলে যাচ্ছে। দ্যাট মিন্স systems becomes faster. Is that clear? Yes, sir. এই পর্যন্ত ব্যাপারটা ক্লিয়ার কিনা তোমাদের কাছে? Yes, sir. তাহলে এখান থেকে আমরা কি কি কনক্লুশন টানছি? The first one is that the more we bring the 0 towards sigma d, the bigger will be the changes in the response, and the response will be shifted towards left. যত বেশি কাছে আনা হবে তত বেশি বাম দিকে শিফট করে যাবে। And we have also observed that this system become faster
সিস্টেম বিকাম, যেহেতু রেসপন্সটা বাম দিকে শিফট করে যাচ্ছে তার মানে কি পিক টাইম কমে যাচ্ছে, সো দ্য সিস্টেম বিকাম ফাস্টার। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? তোমরা ক্লাস নোট রাখো? ইয়েস স্যার। তোমাদের এই যে অনলাইন ক্লাসে তোমরা কি ক্লাস নোট রাখো না সব ভিডিও লেকচার রেকর্ডের উপর ছেড়ে দাও? স্যার ক্লাস নোট করেছি আমি। ক্লাস নোট তুলবো অবশ্যই। ক্লাস নোট না তুললে জিনিসটা নিজের মতো করে সাজানো হবে না এবং এটা মনেও থাকবে না। সো আমরা এই পর্যন্ত দেখলাম জিরোর এফেক্টটা কি, বাট উই ক্যান নট গিভ ইউ এনি ফর্মুলা like alpha r greater than or equal to 5 sigma d we have given previously. We cannot give any formula like that in this case. জিরোর ক্ষেত্রে আমরা কোনো ফর্মুলা দিব না, কিন্তু আমরা একই রকমের কনক্লুশন টানবো যে জিরোটাকে যত কাছে নিয়ে আসা হবে রেসপন্সটা তত বেশি চেঞ্জ হবে এবং রেসপন্সটা বাম দিকে শিফট হতে থাকবে, এটা আমরা বলবো, এবং সিস্টেম উইল বিকাম ফাস্টার, এটা আমরা বলবো, কিন্তু কোনো ফর্মুলা আমরা দিব না। এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। দেখো, ইফ দিস ইজ আওয়ার সিস্টেম, খেয়াল করো, ইফ দিস ইজ আওয়ার সিস্টেম g, so after adding the 0 it becomes like this, product of original g and s plus a. So now we are interested to know about the changes in the response. The response is input into transfer function, right? So in the transfer function now this term will appear, s plus a. s plus a এটা চলে আসবে। s plus a এটা যদি চলে আসে আমাদের রেসপন্সটা হবে, নতুন যে রেসপন্স সেটা হবে এরকম, অরিজিনাল cs এর সাথে s plus এটা এডিশনালি গুণ হবে। গুণ হলে এটাকে আমরা এইভাবে সাজিয়ে লিখতে পারবো s into cs plus a into c, এভাবে আমরা সাজিয়ে লিখতে পারবো। Now you can see two component here. cs is the original response, and in addition to that we have an additional component which is s into cs. Now what is s into cs? It means in Laplace domain the derivative of the original cs. টাইম ডোমেইনে আমরা যদি এটাকে ইনভার্স করি তাহলে টাইম ডোমেইনে এটা কি মিন করবে, যে এটা মিন করবে অরিজিনাল যে সিটি থাকবে এই সিটির একটা ডেরিভেটিভ, ফার্স্ট ডেরিভেটিভ। এটা আমরা জানি ল্যাপ্লাসের প্রপার্টি থেকে আমরা জানি, একটা এস আসা মানে হচ্ছে ওই অরিজিনাল সিগন্যালের ডেরিভেটিভটাকে ইন্ডিকেট করে। সো ইন টাইম ডোমেইন উই হ্যাভ দ্য অরিজিনাল সিটি multiplied with a constant, then we have a derivative term of that city. So this term is new. So আমরা 0 অ্যাড করার ফলে এই টার্মটা অতিরিক্ত কি হচ্ছে, যোগ হচ্ছে। এখন বাকিটা কিন্তু তোমরা ম্যাথমেটিক্যালি খুব সহজেই বুঝতে পারবা। খুব সহজে কেন বুঝতে পারবা? দেখো, a এর ভ্যালু যদি বড় হয়, if a is very big, what will happen? c of t বেড়ে যাবে স্যার। সিটিটা খেয়াল করো, সিটি উইল বি ডোমিনেটিং, মানে সিটির কম্পোনেন্টটা এখানে বেশি ওয়েট ক্যারি করবে, ঠিক না? এটা যদি বড় হয়, কারণ এ দিয়ে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, এটা যদি অনেক বড় হয় ইট মিনস দ্য নিউ সি উইল লুক লাইক অরিজিনাল সি, যদি এর ভ্যালু বড় হয়। আর এর ভ্যালু যদি ছোট হয়, বিশেষ করে একের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে যায়, একের চেয়ে অনেক কম হয় ভ্যালুটা, in that case this term will become dominating. That is what happening here. You can see এর ভ্যালু যদি ছোট হয়, মানে এখানে -3 তে নিয়ে আসার কারণে দেখো এখানে বড় একটা ভ্যালু পেয়েছি না? তোমাদেরকে এইভাবে আমরা বুঝাতে পারি, একটা ডায়াগ্রাম এঁকে একটু সহজে বুঝতে পারবো। ফর এক্সাম্পল, অরিজিনাল সিডিটা হচ্ছে এরকম, আমি একটু ডিফারেন্ট কালার ইউজ করি। ধরো এটা হচ্ছে অরিজিনাল রেসপন্স, ওকে? এখন তুমি যখন 0 যোগ করবা তখন রেসপন্সটা হয়ে যাবে অন্যরকম। রেসপন্সটা হয়ে যাবে এরকম। হোয়াট ডাজ দিস মিন? এখন এখানে দেখো, এটা মিন করে যে তুমি যদি এরকম একটা লাইন টানো, এখানে দেখো এই একই টাইম, এটা কি এক্স অ্যাক্সিসে কি আছে, টাইম আছে, রাইট? দ্যাট মিন্স এই টাইম একই টাইমে এখানে আমি অরিজিনাল রেসপন্সে একটা ভ্যালু পাচ্ছি, এখানে অন্য একটা ডিফারেন্ট ভ্যালু পাচ্ছি। সো অরিজিনাল রেসপন্সের ভ্যালুটা হচ্ছে ওই যে সিটি। এখন ফর এক্সাম্পল
এর ভ্যালু যদি 1 হয়, ফর এক্সাম্পল এটা আমরা একটু বোঝার সুবিধার জন্য ধরে নিচ্ছি, ইফ a is equal to 1, then what does it means? এটা যদি 1 হয়, it means that the new c will be summation of ct plus dc by dt, right না? ঠিক না? ঠিক না? The new Yes, c sir. will be summation of dc by dt and ct. So এটা হচ্ছে অরিজিনাল সিটির ভ্যালু। দেখো এই ভ্যালুটা হচ্ছে অরিজিনাল সিটির ভ্যালু, আর এই যে এক্সট্রা ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি এটাই হচ্ছে কি dc by dt. Is it clear? Is that clear? Yes, sir. দেখো সবাই বুঝতে পেরেছো? এই যে অতিরিক্ত ভ্যালুটা যে আগে ভাগে আমরা পেয়ে যাচ্ছি, এই ভ্যালুটা কোথা থেকে আসছে? ওই যে ডেরিভেটিভ টার্মটা থেকে আসছে, dc by dt থেকে আসছে। ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা। সো যদি এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন না থাকে, উই উইল মুভ ফরওয়ার্ড। এনি কোশ্চেন? Any question up to this point? No, sir. আমাদের মাঝে মাঝে কোশ্চেন করা উচিত ধরে ধরে। তোমরা যে ক্লাস করো নাকি ঘুমাও এটা বুঝি না তো। আফিয়া, are you there? Yes, sir. Can you tell me what is the role of dc by dt in this case? dc by dt থেকে কি করছে? স্যার এটা হচ্ছে সিস্টেমের ডেরিভেটিভ পার্টটা। তাহলে জিরো অ্যাড করার ফলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এটা দিয়ে dc by dt দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি জিরো অ্যাড করার ফলে dc by dt টার্মটা চলে আসছে, রাইট? জি স্যার। So how it affects the system response? একটু মনোযোগ দিতে হবে ক্লাসে, মনোযোগ না দিলে বুঝে বলা যাবে না। হ্যাঁ, মনোযোগ দিলে একটু স্যার আমার স্যার একটু স্কিপ করে গিয়েছিলাম স্যার, আমার নেটওয়ার্কে একটু প্রবলেম তো স্যার, মানে ঢোকার সময়ও স্যার আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পাইনি, একটু প্রবলেম ছিল স্যার। Okay, let's see how many else got the network problem. Alamin, Yes, sir. do you have a network problem? No, sir. Okay, tell me. We have seen that this dc by dt term appearing in the system when we are adding a zero in the system, right? So how does it affects the system? What happened to the system response? Can you summarize? Sir, পুরোপুরি স্যার ক্লিয়ার না, তবে স্যার You have to ask the question in that case. You have to be attentive. If you don't understand, you have to raise the question. Ikram Yes, Khan. Ikram Khan. Yes, sir. Can you explain? Sir, can you repeat the question? এতক্ষণ কথা ছিল, আমি 3-4 বার বলে ফেলছি কোশ্চেন। How this dc by dt terms is affecting the response of the system? Sir, derivative response. The question is how the derivative term is affecting the response of the system. মানে রেসপন্সটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা বলবা, বুঝাই। একটু আগে তো আমি বলেছি, কয়েকবার করে বলেছি। Sir, the higher its effect on transient behavior. Yes. Sir, it will impact on transient behavior. হবে না, এফেক্টটা কি ধরনের সেটা বলতে হবে আর কি। Sir, effect increase করবে স্যার, higher effect করবে।
ইনক্রিজ করবে, ইনক্রিজ করার পর কি হবে? পিক টাইম, সেটিং টাইম এগুলোর কি হবে? পিক টাইমটা কি হবে? কমবে না বাড়বে? So peak time, sir. জান্নাতুল ফেরদাউস, জি স্যার। স্যার what will এখানে happen to the system? জি স্যার। স্যার সিস্টেমটা ফাস্টার হয়ে যাবে। এ যদি সাপোজ আমি যদি এটা বাড়াই তখন সি নিউটা সিটির সমান হবে। আর যদি আমার এটা কমে তখন হচ্ছে ডিসিটি মানে ডেরিভেটিভ হবে, ওটা এফেক্ট করে সিস্টেমটা ফাস্টার হয়ে যাবে স্যার। দুই ক্ষেত্রেই সিস্টেমটা ফাস্টার হবে, এর ভ্যালু ছোট বা বড় হোক। এর ভ্যালু যত ছোট হবে, দ্যাট মিন্স জিরোটা যত কাছে আসবে, তখন কি হবে বলো? ডিসি বাই ডিটি টার্মটা ডমিনেট করবে। দ্যাট মিন্স সিস্টেমটা আরো বেশি ফাস্টার হবে। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, ডিসি বাই ডিটি টার্ম থেকে ভ্যালুটা বেশি পাবো আমরা। সো এখানে আমরা, এটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার? তাসনিয়া, ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। তাহমিদ নেওয়াজ, Yes, sir. ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, সো লেটস কন্টিনিউ। সো আমরা বলছিলাম, আমি আরেকবার একটু এক্সপ্লেইন করি। আমরা বলছিলাম দিস ইজ ফর এক্সাম্পল অরিজিনাল রেসপন্স, and this is for example 0 add করার পর যে রেসপন্স সেটা। ওকে, সো হোয়াট হ্যাপেন, যদি আমরা ফর সিম্পলিসিটি এটাকে 1 ধরে নেই, এটা জাস্ট এক্সপ্লেইন করার জন্য বলছি, দেন দিস মিন্স অরিজিনাল সিটি and this means dc by dt, রাইট? এটা আমরা বলছিলাম। সো এর ভ্যালু খেয়াল করো, এর ভ্যালু যদি বড় হয় তাহলে অরিজিনাল রেসপন্স ওটাই কিন্তু অরিজিনাল সিটি যেটা ওটাই ডমিনেট করবে। তখন কিন্তু ডিসি বাই ডিটির ভ্যালুটা খুব বেশি ডমিনেট করবে না, কারণ আমাদের ইকুয়েশনে কি ছিল? যে সি নিউ ইজ ইকুয়াল টু ডিসি, তখনও তো ফাস্টার হবে কিন্তু ফাস্টার তুলনামূলক হবে কম, কিন্তু ডমিনেট করবে না, খুব বেশি Yes, প্রভাব বিস্তার করবে না যদি এর ভ্যালু বড় হয়। এর ভ্যালু বড় হওয়ার অর্থ কি? জিরোটা অনেক দূরে থাকা, রাইট? এরকম আর কি ব্যাপারটা। হ্যাঁ, এরকম। সো এখানে দেখো, আমরা বলছি এর ভ্যালু যদি বড় হয় তাহলে অরিজিনাল রেসপন্সটা ডমিনেট করবে। এখানে ডিসি বাই ডিটির কম্পোনেন্টটা কম্পারেটিভলি কম হবে, তাই না? যে এটা ইট উইল বি স্মল কম্পেয়ার টু দিস ওয়ান, রাইট? আচ্ছা, যদি এর ভ্যালুটা কি হয়? স্মল হয়, তার মানে কি এখন সমস্যা, এখন সিস্টেমে অনেক চেঞ্জ হবে। স্মল হয় মানে এটা কাছাকাছি চলে আসছে, স্মল মানে নিয়ার, রাইট? নিয়ার সিগমা টি। That means that dc by dt will dominate. এটা কি করবে? এখন এটা ডমিনেট করবে। Is that clear? এখন ও প্রভাব বিস্তার করবে, মানে এর ভ্যালুটা যদি খুব ছোট হয়, মানে এটা তখন এটার প্রভাবটা কম থাকবে, এটার প্রভাবটা বেশি হবে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, লেট মি ইউজ ডিফারেন্ট কালার। এই জায়গায় দেখো স্লোপটা অনেক বেশি। দেখো এই স্লোপটা যত বাড়বে, এখানে এই স্লোপটা যত বেশি হবে, এখানে ভ্যালুটা তত বেশি হবে। এখানে স্লোপটা আরো বেশি, এখানে স্লোপটা আরো বেশি, মানে ভ্যালুটা আরো বেশি হবে। আমি হয়তো ঠিক মতো আঁকতে পারিনি, কিন্তু এটা স্লোপের উপর ডিপেন্ড করবে। এই স্লোপটা যত বেশি হবে, এই ভ্যালুটা এখানে তত বেশি অ্যাড হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? স্লোপটাই হচ্ছে ডিসি বাই ডিটি। বুঝতে পারছি আমরা? তো সাধারণত সিস্টেমে যদি তোমার কোনো, মানে আমরা দেখি না যে অরিজিনাল একটা রেসপন্স, কারণ এখানে যদি কোনো একটা ইয়ে থাকে, নয়েজ থাকে, নয়েজের স্লোপগুলো অনেক বেশি না? নয়েজের এই যে শার্প কিছু এজ দেখতে পাচ্ছি, এগুলোর স্লোপটা অনেক বেশি না কম্পেয়ার টু দ্য অরিজিনাল দিস ওয়েভ? তো এই নয়েজ থাকলে হয় কি, নয়েজ গুলো খুব এমপ্লিফাই হয়ে যায় জিরো থাকার কারণে। সো যখনই তুমি সিস্টেমে এরকম একটা জিরো অ্যাড করবা, তখন কি হবে? এই জিরোটা নয়েজটাকে এমপ্লিফাই করবে। নয়েজটাকে কি করবে? এমপ্লিফাই করবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?
সো জিরো থাকলে তোমরা বলতে পারো যে জিরো উইল মেক দ্য সিস্টেম ফাস্টার, বাট দেয়ার ইজ এ ট্রেড অফ। The trade-off is that we are amplifying the noise as well. Usually there is noise in the system. ঠিক আছে, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক সিস্টেমগুলোতে অনেক নয়েজ থাকে, তাই না? তোমরা অনেক দেখেছো ওগুলো অসিলোস্কোপ নিয়ে কাজ করার সময়, রাইট? সো ওই নয়েজ গুলো নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হবে তখন জিরো থাকার কারণে। ঠিক আছে, আমরা জিরো নিয়ে কথা বলবো পরবর্তী চ্যাপ্টারে। Any more question up to this point? নো স্যার। Okay. যদি আর কোনো কোশ্চেন না থাকে, let's move on. The more a zero closer to complex pole, the higher its effect on transient behavior, make the system sustain. Okay. So let's move on. System with zero non-minimum phase system. এখানে ছোট্ট একটা এক্সাম্পল, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু না। যদি সিস্টেমে এরকম একটা জিরো থাকে s মাইনাস a, তখন যেটা হবে যে সিস্টেমের অরিজিনাল ভ্যালুটা তোমার মানে স্টার্টিং এ ভ্যালুটা স্টেডি স্টেটের যে ভ্যালু তার উল্টো দিকে পাবো। তার মানে স্টেডি স্টেট ভ্যালু যদি পজিটিভ হয়, আমি নেগেটিভ ভ্যালু পাবো শুরুতে। হ্যাঁ, দেখো এখানে শুরুতে নেগেটিভ ভ্যালু পাচ্ছি। আর যদি স্টেডি স্টেট ভ্যালু উল্টা হতে পারে, জিনিসটা এরকম হতে পারে, এরকম হতে পারে স্টেডি স্টেট ভ্যালু হয়তো নেগেটিভ, কিন্তু আমি শুরু পাবো ও পজিটিভ ভ্যালু, এরকম হতে পারে। এটাকে বলে নন মিনিমাম ফেজ সিস্টেম। তো এই ধরনের সিস্টেমের কিছু এক্সাম্পল হচ্ছে যেমন মোটরসাইকেল, এরোপ্লেন, এগুলো আমরা দেখবো যে আমরা হঠাৎ করে ডানে টার্ন নিতে গেলে এগুলো শুরুতে বামে টার্ন নেয়। হ্যাঁ, এই ধরনের কিছু অবজারভেশন আমরা দেখে থাকি। ঠিক আছে, আর কিছু না, এটা একটা জিরোর একটা থাকার একটা এক্সাম্পল হিসেবে আমরা এখানে নিয়ে আসছি। Let's move on. Our final topic in this chapter is pole zero cancellation. It was on the final topic. If we have both pole and zero, আমরা একটু আগে দেখেছি পোল থাকলে কি হয় এক্সট্রা, তারপর আমরা দেখেছি এক্সট্রা জিরো থাকলে কি হয়। Now we are discussing what will happen if we have both pole, extra pole and extra zero. So এটা আমরা ডিসকাস করব। এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো এই পোল এবং এই জিরো, দেখো এখানে একটা পোল, এখানে একটা জিরো, এরা যদি কমপ্লেক্স প্লেনে খুব কাছাকাছি থাকে পোল আর জিরোটা, তাহলে আমরা বলবো এরা একজন আরেকজনকে এদের এফেক্ট গুলো ক্যান্সেল করবে। এটাকে আমরা বলছি পোল জিরো ক্যান্সেলেশন। তোমরা একটু আগে খেয়াল করেছো, আমরা বলেছি, আমি বারবার রিপিট করেছি যে অরিজিনাল রেসপন্সটা পোল অ্যাড করলে কি হয়, ডান দিকে শিফট হয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পোল যদি অ্যাড করি তাহলে ডান দিকে শিফট হবে, আর যদি জিরো অ্যাড করি তাহলে কোন দিকে শিফট হবে, বাম দিকে স্যার, বাম দিকে শিফট হবে, ফাস্টার হবে। এখন পোল জিরো যখন দুইজনকে একসাথে অ্যাড করব এবং এরা যদি কাছাকাছি অবস্থান করে, then they will try to cancel each other effects. আর যদি যেটা সমান হয়ে যায়, a equal to b হয়ে যায়, তাহলে তো পারফেক্ট কোনো কথাই নেই, পারফেক্ট ক্যান্সেলেশন, ম্যাথমেটিক্যালি এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, পারফেক্ট ক্যান্সেলেশন। কিন্তু in general, even though a is not equal to b, there is a cancellation effect. এটাকে আমরা বলছি pole zero cancellation. Now the question is how much close they should be. ওরা কত কাছাকাছি থাকতে হবে। এর কাছাকাছি ডেফিনিশনটা আপেক্ষিক, তাই না? কাছাকাছি ডেফিনিশনটা কি? এটা রিলেটিভ টার্ম, রাইট? একজন রিকশাওয়ালাকে তুমি যদি বলো যে এই নিউ মার্কেট যাবে, ও বললো যে যাবো 50 টাকা, ও তুমি বললা যে নিউ মার্কেট খুব কাছাকাছি, এখান থেকেই দেখা যায়। তাহলে কাছাকাছি ডেফিনিশনটা হচ্ছে আপেক্ষিক, দেখা গেলেই কাছাকাছি না, রাইট? যেমন এখান থেকে কি দেখা যায়, চাঁদও দেখা যায়। রিকশাওয়ালা বললো যে চাঁদও তো দেখা যায়, চাঁদে যাবেন? তো এখন আমরা এখানে একটু ডিফাইন করার চেষ্টা করব কতটুকু কাছাকাছি থাকলে ওরা একজন আরেকজনের ইফেক্টটাকে ক্যান্সেল করবে, এটা আমরা এখানে ডিসকাস করব। এবং আমরা দেখব এটার জন্য আমরা ডাইরেক্ট কোনো ফর্মুলা তোমাদেরকে দিতে পারবো না, আমরা ইনডাইরেক্টলি if we find the residue corresponding to
third pole, then we can draw some conclusion. রেসিডিউ বলতে কি বোঝায়? রেসিডিউ বলতে বোঝায় যে আমরা সিএস সিস্টেমের যে রেসপন্স সিএসটাকে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করব। এখানে দেখো সিএস ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট? সিএস ইজ ইকুয়াল টু আরএস। আরএস মানে হচ্ছে 1/s ইনটু জিএস। ঠিক আছে? আরএস, ওকে, লেট মি ওয়েট। Is it clear now? Or it is still not clear? Okay, please let me know whenever it happens. So, আমরা বলছি আমরা সরাসরি তোমাদেরকে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা দিতে পারবো না যে A এবং B কতটা কাছাকাছি হলে we can say that they are cancelling each other or poles in cancellation occur. এটা আমরা সরাসরি ম্যাথমেটিক্যাল কোনো ফর্মুলা দিতে পারবো না। বাট if we partially expand the response, এই রেসপন্সের এক্সপ্রেশনটাকে, রেসপন্সের মধ্যে কি আছে? rs which is 1/s, gs which is this term, এটা হচ্ছে তোমার gs আর এটা হচ্ছে rs, 1/s টা হচ্ছে rs into gs। এই দুটোকে যদি আমি ম্যাথ করি, পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করি, তাহলে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করার পর তখন আমরা যদি যে যাকে আমরা দেখব কোনো একটা পোলের ফ্যাক্টরের করেসপন্ডিং রেসিডিউ, মানে উপরে যে কনস্ট্যান্টটা থাকবে সেটা অনেক কম হলে ওই পোলের আমরা বলবো ওই পোলটা জিরোর সাথে ক্যান্সেল করছে। এখানে দেখো ফার্স্ট এক্সাম্পলে দেখো উপরে একটা জিরো আছে s+4, সো হুইচ পোল ইজ ক্লোজার টু দ্য জিরো? জিরোটা হচ্ছে 4 এ, তাহলে তিনটা পোল আছে 3.5, 5, 6, কোনটা কাছাকাছি সবচেয়ে? 3.5। সো আমরা দেখবো, আমরা যখন এটাকে পার্শিয়ালি ফ্র্যাকশন করব, মানে এটাকে এক্সপ্যান্ড করে এই ভ্যালুস গুলো নিব, আমরা দেখব 3.5 এর করেসপন্ডিং রেসিডিউটাই সবচেয়ে কম, মানে যেটা এই জিরোর কাছাকাছি তার রেসিডিউ, এখানে যে উপরে যে কনস্ট্যান্টটা থাকবে, that residue become weak compared to other two, অন্য দুটার তুলনায় ওই রেসিডিউটা অনেক কম হবে। এটা আমরা কাউন্ট করব না, এটা কাউন্ট করার দরকার নেই, কারণ এটা ইনপুট থেকে আসছে, 1/s ইনপুটের করেসপন্ডিং টার্ম। সো আমরা এই তিনটা কাউন্ট করব, 1 2 3। এই তিনটার মধ্যে দেখব সবচেয়ে উইক কোনটা হবে? দ্য পোল যেটা হচ্ছে জিরোর কাছাকাছি, জিরো, রাইট, জিরোর কাছাকাছি, সেটা উইক। এবং এটা উইক হতে হতে যদি অন্য পোলের তুলনায় 10 ভাগের 1 ভাগ হয়ে যায়, তখন আমরা একটা কনক্লুশন টানতে পারবো যে there is a pole zero cancellation। তাহলে আমরা কি বলেছি? The weakmost residue, if the weakmost residue is 1/10 of the other residue, then we can say that pole zero cancellation occur। ঠিক আছে? সো আমরা এখানে দেখো, একটু খেয়াল করে দেখো, একটু আবার রিপিট করবেন স্যার লাস্ট জি বলো। কথাটা আবার রিপিট করবেন স্যার, আমার মনে হয় এন্ডিং এ প্রবলেম হচ্ছে, কথাটা আমি শুনতে পাইনি। আচ্ছা, লাস্ট কথাটা বলছিলাম, এখানে যে রেসিডিউটা আমরা পাবো, যেমন 3.5টা হচ্ছে আমার জিরোর কাছাকাছি, ওর রেসিডিউটা সবচেয়ে কম, রাইট? এখন এটা কত কম হলে আমরা বলতে পারবো যে পোল জিরো ক্যান্সেলেশন হবে? সো ফর এক্সাম্পল, আমি একটা এক্সাম্পল দেই, এখানে লিখি আমি, লেট মি চুজ ডিফারেন্ট কালার। আচ্ছা, এখানে ফর এক্সাম্পল এটা K1, এটা K2 আর এটা হচ্ছে K3। এখন আমরা বলবো যদি if K3 is less than or equal to K1/10 and K2/10, মানে K1 K2 sorry 10 হবে, K2/10, then we can say that pole zero cancellation occur. Is it clear now? Yes sir। ঠিক আছে, মানে যার ক্যান্সেলেশন আমি কনসিডার করছি, মানে যে কিনা যে পোলটা জিরোর সবচেয়ে কাছে, তার রেসিডিউটা যদি অন্য দুটো রেসিডিউর তুলনায় কি হয়,
10 ভাগের 1 ভাগ হয়ে যায় বা তার চেয়েও কম হয়ে যায়, তখন আমরা বলবো পোল জিরো ক্যান্সেলেশন হচ্ছে। এখন দেখো সেকেন্ড এক্সাম্পলটার ক্ষেত্রে দেখো কি হচ্ছে। সেকেন্ড এক্সাম্পলটার ক্ষেত্রে দেখো এইখানে দেখো এটা 0.033 which is less than 1/10 of 4.4 or 5.3। খেয়াল করছো? তাহলে আমরা বলবো এই ক্ষেত্রে সেকেন্ড অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশন ইজ ভ্যালিড, মানে পোল জিরো ক্যান্সেলেশন ইজ ভ্যালিড বা সেকেন্ড অর্ডার। একটু মিউট করে নাও, যারা কথা বলছো না মিউট করে নাও। এবং ফার্স্ট কেসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ভ্যালিড না, এটা এখানে 1 পাচ্ছি, 1টা কিন্তু 1 is not significantly less than 3.5, 1টা কিন্তু 3.5 তুলনায় খুব বেশি কম না, ঠিক আছে? এটা কিন্তু একটা, এটাকে নেগলেক্ট করা যায় না। সো আমরা এই ক্ষেত্রে বলবো পোল জিরো ক্যান্সেলেশন is not valid, that is invalid, or second order approximation is not valid. Is it clear? Is the theory clear? তোমরা বলতে পারো যে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন ভুলে গেছি, ওটা নিয়ে পরে কথা বলি, কিন্তু থিওরিটা ক্লিয়ার কিনা? স্যার K1 K2 এটা কি আমরা সাইন বাদে নিব নাকি সাইন সহ নিব? বাদে, ম্যাগনিটিউডটা দেখো, শুধু ম্যাগনিটিউডটা। That's a good question. That is a good question. সাইন হলে কিন্তু উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে সবকিছু, হ্যাঁ? Any other question? Is it clear up to this point? তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যদিও 3.5 it looks very close to 4 but it is not valid, invalid pole zero cancellation. But when we are considering 4.01 which is also close to 4, it is valid. তাহলে আমরা শুধু এই ভ্যালুটা দেখে সরাসরি বলতে পারবো না, আমাদেরকে কি করতে হবে? পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করতে হবে, রেসপন্সের পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করতে হবে। দেখো তো আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? ক্যান উই মুভ অন? তো এখানে করতে গিয়ে তোমরা একটু খেয়াল করবা, তোমরা পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করতে গিয়ে জিএস কে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করবা না, কাকে করবা? সিএস কে। সিএস কে, সিএস মিন্স 1/s ইনটু কি? জিএস। জিএস, ঠিক আছে? এটাকে করবা, এটাকে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করবা। তারপর তুমি এখানে কি করবা? যে k0 divided by s plus k1 divided by something একটা পোল, k2 divided by something plus k3 divided by something. তো k3 টা হচ্ছে সেটাই যেটা জিরোর কাছাকাছি, মানে k3 হচ্ছে উইক মোস্ট, ঠিক আছে? তো সে k3 এর সাথে আমরা কি করছি? k1 k2 কে কম্পেয়ার করছি, ঠিক আছে? তো উইক মোস্টটাকে আমরা k3 বলছি, ঠিক আছে? k3 ডেফিনিশনটা বুঝে নাও, যেটা সবচেয়ে কম সেটাকে আমরা k3 বলছি। ওকে, পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের কথা মনে আছে? পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন অনেক ভাবে করা যায়, এখন তোমাদেরকে তো সেগুলো মনে করাই দেওয়া আমার সময় নেই, মানে আমাদের ক্লাস টাইম লিমিটেড। বাট সহজ যে ভার্সনটা সেটা হচ্ছে এটা, যে ফর এক্সাম্পল তুমি k1 বের করবা, ধরো এটা হচ্ছে k0, এটা k1, এটা k2, এটা k3, ফার্স্ট এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে বলছি, ঠিক আছে? এখন এগুলো কিভাবে পাবো? পাওয়াটা খুব সোজা, k0 is equal to c1 as given that s equal to 0. Similarly, এখানে আমি একটা ভুল করছি না, একটা s মাল্টিপ্লাই করতে হবে, রাইট? s দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। Similarly, k1 is equal to s plus 5, s plus 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে c1s given that s equal to -5. এখন যা আসে, এখন তুমি এখানে 1 পাবা, এখানে -3.5 পাবা ইত্যাদি, ঠিক আছে? এই c1 এর সাথে
c1 এর সাথে s+5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা মানে কি এই টার্মটা কাটা যাবে, আর বাকি টার্মগুলোতে s = -5 বসাবো। সিমিলারলি পরেরগুলো তোমরা একই রকম ভাবে তোমরা করবে, k2 এবং k3। এটার ক্ষেত্রে s প্লাস কি 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা, রাইট, এবং s = -6 বসাবো। ঠিক আছে, একই রকম ভাবে k3 তোমরা বের করবে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ভার্সনটা ছিল। পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের আরো কিছু ভার্সন ছিল, কমপ্লেক্স পোলের ভার্সন ছিল, তো ওগুলো আমি আর দেখাতে পাচ্ছি না, ওগুলো জাস্ট তোমাদের পরে রেফারেন্স হিসেবে দেখে নিতে হবে, প্রয়োজন হলে দেখে নিতে হবে। Any question up to this point? Okay, if no other question, then let's move on. আজকে আমাদের চ্যাপ্টার 4 এখানেই শেষ। আমরা চলে যাব চ্যাপ্টার 7 এ। আমরা চ্যাপ্টার 7 এ চলে যাব। আমি ছোট্ট ডেফিনিশন দিয়ে চ্যাপ্টার 7 আজকে আমরা বেশি দেখবো না, একটা জাস্ট ইন্ট্রোডাক্টরি কিছু কথাবার্তা বলবো। Chapter 7 is about steady state error of a system. That's it. Chapter 7 is nothing but steady state error. Okay. Just 1 minute, please. Okay, great. So, what is steady state error? For example, তোমরা একটা ইনপুট দিয়েছো একটা সিস্টেমে, তোমরা এই গ্রাফটা দেখো, you have an input, you have an output. The output you desire should be like this one. Okay, on output 1 এর steady state ভ্যালু যদি ইনপুটের সাথে ম্যাচ করে যায়, আমরা বলবো steady state error 0। যদি আউটপুটের স্টেডি স্টেট ভ্যালুটা ইনপুটের সাথে ম্যাচ না করে, তাহলে আমরা বলবো there is some steady state error, and the difference between the steady state value and the input is called steady state error. তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছো আমরা দুটো প্লট আমরা এখানে করেছি। ইনপুট, এটা হচ্ছে আউটপুট 1 এর ক্ষেত্রে there is no steady state error, no ESS for the case of output 1. But for the case of output 2, there is a steady state error. Steady state errorটাকে আমরা ESS এইভাবে আমরা লিখি, অথবা আমরা বলি E at infinite এইভাবে বলি, দুই ভাবে আমরা লিখতে পারি। ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল we have many examples for steady state error. For example, air condition. তুমি for example you set the air condition at 24 degrees Celsius or 26 degrees Celsius. If এখন তুমি এয়ার কন্ডিশনের কমান্ডটা দিলা যে 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা সেট হোক, কিন্তু তুমি অনেকক্ষণ পর চেক করে দেখলা, অন্য একটা থার্মোমিটার দিয়ে চেক করে দেখলা it remains steady state at 26.7। তাহলে কি দুইটার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে না? So the error is 0.7 degree. Is it clear? Yes sir. Similarly, আমরা যখন লিফট ইউজ করি, লিফট অনেক সময় ফ্লোরের সাথে ম্যাচ রেখে থামতে পারে না, একটা কি থেকে যায়, এরকম একটা গ্যাপ থেকে যায়। লিফটের ফ্লোরের সাথে অ্যাকচুয়াল ফ্লোরের একটা গ্যাপ থেকে যায়, সেটা অনেক সময় পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, তখন আমরা একটা স্টেডি স্টেট এররকে ফেস করি। ইন জেনারেল, ফর মোস্ট অফ দ্য সিস্টেম উই ওয়ান্ট দিস স্টেডি স্টেট এরর টু বিকাম 0। আমরা এটাকে 0 রাখতে চাই ফর মোস্ট অফ দ্য কেস, 0 অথবা 0 খুব কাছাকাছি রাখতে চাই। এই চ্যাপ্টারে আমরা দেখব যে কিভাবে স্টেডি স্টেট এররটা কি করা যায়, কম্পিউট করা যায়। ঠিক আছে, সো স্টেডি স্টেট এররের ডেফিনিশন হচ্ছে যে আফটার লং টাইম when we are getting the steady state value which is এটাকে আমরা বলছি steady state value,
এখানে দেখো টি এর পরিবর্তে কি বসানো হচ্ছে, ইনফাইনাইট বসানো হচ্ছে। ইনফাইনাইট মানে একটা লম্বা সময় পাস করার পর আমরা যে আউটপুটে যে ভ্যালুটা পাই সেটাকে আমরা বলছি স্টেডি স্টেট ভ্যালু। এটার সাথে ইনপুটটা আমরা কম্পেয়ার করছি। আর ইনফাইনাইট ইট ডাজন্ট মিন এনিথিং, আমরা ইউজুয়ালি স্টেপ ইনপুটটা কনসিডার করব। সো ইট জাস্ট আর লিখলে এনাফ। ওকে, আর ইনপুটের সাথে যে আউটপুটের যে ডিফারেন্স সেটাকে আমরা স্টেডি স্টেট এরর বলছি। ইট ক্যান বি ফর স্টেপ, আমরা ইউজুয়ালি দেখবো যে আমরা ইউটি বা স্টেপ ইনপুটের জন্যই আমরা এটা ক্যালকুলেট করব। তবে স্টেডি স্টেট এরর ক্যান বি ফর এনি ইনপুট, ইট ক্যান বি র্যাম্প ইনপুট। দেখো এখানে ইনপুটটা হচ্ছে একটা র্যাম্প মানে টিইউটি। তো র্যাম্প ইনপুটেও একই রকম ভাবে এখানে দেখো একটা স্টেডি স্টেট ডিফারেন্স থাকতে পারে আউটপুট এবং ইনপুটের সাথে, তখন এটাকে আমরা বলবো স্টেডি স্টেট এরর। ওকে, দেখো আউটপুট 2 এর জন্য একটা ফিক্সড স্টেডি স্টেট এরর ট্রু পাচ্ছি, আউটপুট 1 এর জন্য অলমোস্ট নো স্টেডি স্টেট এরর, কারণ আউটপুট 1টা আস্তে আস্তে মিশে ইনপুটের সাথে ম্যাচ করে যাচ্ছে। আউটপুট 3 এর জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টেডি স্টেট এররটা বাড়ছে, গ্র্যাজুয়ালি বাড়ছে। So it's more like unstable system or something like that. Okay, so এখানে এই ডেফিনিশনটা যদি ক্লিয়ার হয়, আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখব এই স্টেডি স্টেট এররের এক্সপ্রেশনগুলোকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করব, এটা আমরা দেখব। আর ম্যাথমেটিক্যালি এটাকে ডিরাইভ করব। ঠিক আছে, ম্যাথমেটিক্যালি এটা ওপেন লুপ সিস্টেম এবং ক্লোজ লুপ সিস্টেমের জন্য নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিফাইন করব। আজকে এই পর্যন্ত। কোনো কোশ্চেন আছে কারো? স্যার আমি একটা কোশ্চেন করতাম এক্সামের ব্যাপারে। জি বল। স্যার অনেক সময় আমাদের পোলার ভ্যালু দেওয়া থাকে যে হচ্ছে a = -5 সাপোজ। স্যার যখন আমরা হচ্ছে টাইম কনস্ট্যান্টটা বের করব তখন আমরা 1/a জানি, তো 1/a করলে কি স্যার -1/-5 এরকম a = -5 ওটা আসলে ইনকারেক্ট। কারণ আমরা সাধারণত পোলটাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করি, ফর এক্সাম্পল 1/s + a, রাইট? এইভাবে ফ্যাক্টর হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করি। তো এখানে দেখো এখানে রুটসটা হচ্ছে রুটস লোকেশনটা কোথায়? -a। খেয়াল করো, তার মানে a এর ভ্যালু এখানে 5 হবে। আর যদি এটা তুমি বলো a = -5 ইট মিন্স সামথিং এলস, তখন কিন্তু এই পোলটা বুঝাবে না, এটা -5 এর পোলটা বুঝাচ্ছে। যদি তখন দেখো খেয়াল করো a = 5টা হচ্ছে এই সিস্টেমের জন্য -5 লোকেশন একটা পোল, আর a = যদি তোমার -5 বসাও, এটা কি বুঝাবে? তখন বুঝাবে এটা রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা পোল, তখন তো আনস্টেবল হয়ে যাবে না স্যার? এটা আনস্টেবল হয়ে যাবে। সো তোমাকে ওই যে ট্রান্সফার ফাংশনটার সাথে রিলেট করতে হবে। ট্রান্সফার ফাংশনে কিভাবে দেওয়া আছে? s + a এইভাবে দেওয়া আছে নাকি -a এইভাবে দেওয়া আছে? কিভাবে দেওয়া আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে +a -a এটার মিনটা বা +5 - এটার মিনটা, মানে ট্রান্সফার ফাংশনটার সাথে কম্পেয়ার করতে হবে। তো ইউজুয়ালি ফার্স্ট অর্ডার সিস্টেমটা আমরা দেখেছি, ওখানে কিন্তু আমরা এভাবেই লিখেছি s + a। সো এখানে a এর ভ্যালু সবসময় পজিটিভ হবে, এটা নেগেটিভ হবে। নেগেটিভ হলে আনস্টেবল সিস্টেম হবে, সেটা আমরা কনসিডার করি না। জি স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আর কারো কোশ্চেন আছে? স্যার অ্যাটেনডেন্সটা স্যার দিতে পারিনি। অ্যাটেনডেন্স দিতে হলে ক্লাসের শুরুতে আসতে হবে। স্যার আমি ঢুকেছিলাম স্যার, ঠিক ওই টাইমে স্যার আমার ওয়াইফাইটা স্যার চলে গেছিল, পরে স্যার ডেটা দিয়ে ঢুকেছি। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসের শুরুতে মনে করে দিও। স্যার আরেকটা কথা ছিল স্যার। স্যার আমাদের তো আজকে সহ কি স্যার 2টা সিটি হচ্ছে নাকি স্যার হচ্ছে কুইজ সহ দুটাকে একটা কাউন্ট করা হচ্ছে? না, প্রত্যেকটা একটা সিটি। জি স্যার, তার মানে স্যার আর 4টা বাকি। আমি আরো বেশিও নিতে পারি, আমি আরো 3টাও নিতে পারি, 4টাও নিতে পারি, 5টাও নিতে পারি। স্যার আমাদের কুইজগুলো কি স্যার এভাবেই হবে, মানে সিটি তো না? এটা বলবো না কিভাবে হবে, ওটা আমি সব বলবো না, এক এক মডালিটিতে হতে পারে। স্যার এটাতে স্যার একটা প্রবলেম হচ্ছে কি স্যার, মানে গত ক্লাসে এবং এই ক্লাসে স্যার মানে আপনি তো স্যার রিভিউটা ওপেন করে দিয়েছেন,
মানে দেখা যাবে। তো স্যার প্রবলেম হচ্ছে আজকে যে এক্সামটা দিলাম তাতে স্যার ভুল হয়েছে, তার মধ্যে স্যার দুইটা দেখলাম, দুইটা স্যার আমি মানে যেটা দিয়েছি পরে দেখতেছি স্যার অন্যটাতে ক্লিক হয়ে গেছে বা এমন, বুঝলাম না। আর স্যার লাস্ট ক্লাসে স্যার হচ্ছে প্রিভিয়াসে গেলে কি স্যার সেটা সেভ হয় না, এটা স্যার বুঝতে পারলাম না। মানে স্যার আমি